नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर एही चैनल को मेष राशि व्यक्ति विशेष माने जदि जनवरी मास आपणकर मन को भांगी अछि तेबे आसुथिबा फेब्रुआरी मास आपणकर भाग्य को चमकाइब। जदि जनवरी आपणकर मन को भांगी अछि तो फेब्रुआरी आपणको निश्चय बुझाइब। जनवरी मासरे आपण हसुत थिले किंतु मन भितरे आपण कांदुथिले काहाकू कहि पारिले नहीं कारण आपण मेष राशि। दुख लुचाई रखी युद्ध करुथिबा राशि। दुख को सर्वदा लुचाई करी रखिथांती एवं एपरि एक राशि आपण। फेब्रुआरी मासरे आपण अनेक दृष्टिरु किछि सुख सुविधा पाइबे हेले किछि सत्य गुड़िक मध्य आपण एही मासरे देखिबा को पाइबे। विशेष करी एही फेब्रुआरी मासरे मंगल जे कि आपणक राशिर स्वामी से शक्तिशाली रहुछंती किंतु आपणकर क्रोध टिके बढ़ाई पारंती। सूर्य आपणको लाभ प्रदान करिवे, सम्मान बढ़ाइबे। बुध किछि चिंता देई पारंती, ओभर थिंकिंग किछि देई पारंती। शुक्र आपणको प्रेम परीक्षा रे पकेई पारंती। शनि आपणक कर्मर फल प्रदान करि पारंती। धीरे हेले मध्य परमानेंट किछि लाभ आपणको मध्य देई पारंती। राहु ओ केतु भ्रम करि पारंती। सत्यर मुहामुही आपणको करि पारंती। तो सब किछि जानिबा मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई जहा कि भरोसा करि आपण धोखा पाइछंती। निज एफर्ट्स रो मूल्य आपणको मिलिला नहीं। मौनता आपणकर बेसी रहितला, साइलेंस बेसी रहितला। घरे आपणकर मनर कथा को कहि पारिले नहीं। मु कोन भूल कि एही प्रश्न आपणकर मन मध्यरे घुरी बुलुतला। एही फेब्रुआरी मास आपणको कहिबो कि ना आपण भूल नुह, आपण सत्यर मार्ग रे रहितिले। तो सब किछि विषय रे जानिबा कि केउं विषय रे आपणको लाभ देखिबा पई मिलिबो, केउं क्षेत्र रे आपण कोन सब उन्नति करि परिबे आउ कोन सब लाभ आपणको देखिबा पई मिलिबो। एहा पूर्वरु आसंतु जानिबा मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही फेब्रुआरी मासरे ग्रह मानकर स्थिति कोन रहुअछि। कारण ग्रह मानकर गोचर ही आम मानकर जीवन उपरे प्रत्येक दिन उपरे किछि ना किछि प्रभाव पकई थाए। तो मेष राशिर व्यक्ति आपणकर तृतीय स्थान रे जहा कि साहसर क्षेत्र, छोट भाई भौणी मानकर क्षेत्र, छोट यात्रा मानकर क्षेत्र, एही घरे आपणकर देवगुरु बृहस्पति विराजमान करुछंती। एबे ता सहित आपणकर पंचम भाव जहा कि संतानर क्षेत्र, शिक्षार क्षेत्र, बुद्धिर क्षेत्र, प्रेम संपर्कर क्षेत्र, एठारे केतु आपणको किछि भ्रम देबे, किछि संदेह आपण एही मासरे देखिबा को पाइबे। ता सहित दशम भाव आपणकर जहा कि आपणको कर्मर क्षेत्र, आपण केउं प्रकार रे समाज रे मान प्रतिष्ठा प्राप्त करिवे, एबे केउं स्थिति रे अछंती, सरकारी काम आपणकर किपरि हेबो, एही सब क्षेत्र रु देखा जाई थाए। ताहार अर्थ सामाजिक परिस्थिति आपणकर किपरि रहिबो। तो दशम भाव रे एबे आपणकर चारोटी ग्रह विराजमान करुछंती जहा कि बुध, शुक्र, सूर्य एवं मंगल विराजमान करुछंती आपणकर दशम स्थान रे। किंतु 4 फेब्रुआरी ठारू बुध आपणकर एकादश भाव को जिवे। एकादश भाव को 6 फेब्रुआरी को शुक्र मध्य जाउछंती। 13 फेब्रुआरी को सूर्य मध्य एकादश भाव को जाउछंती। आउ 23 फेब्रुआरी को मंगलंकर मध्य राशि परिवर्तन कुंभ राशि रे अर्थात आपणकर एकादश भाव रे हेबो। तेबे निश्चिंत भाव रे एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर लाइफ रे किछि एपरि परिवर्तन आसीबो जहा को आपण आशा भी करि नथिबे। विशेष करी आपण आसंता फेब्रुआरी 4 तारिख पर्यंत किछि ना किछि क्षेत्र रे टिके सावधान रुहंतु, सतर्क रुहंतु। जेउ सब विषय रे आमे आगो को चर्चा करिबा, किंतु फेब्रुआरी 4 तारिख परे बुध जेबे कुंभ राशि को आसी जिवे तो आपण देखिबे जे आपणकर चिंता करिवार शक्ति, कहिवार शक्ति, ठीक निर्णय नेबार शक्ति आसीबो एवं बहुत क्षेत्र गुडी करे उन्नति करि परिबे। ता सहित शुक्रंकर क्षेत्र रु मध्य कोन लाभ मिलिबो, सूर्यंक क्षेत्र रु कोन लाभ मिलिबो। सूर्य एवं बुध एका साथी रे आसुछंती एवं बुधादित्य राजयुगर निर्माण मध्य हेबो, किंतु ता सहित मंगल मध्य रहुछंती। तो केउं क्षेत्र रे आपनकु सावधान मध्य रहिबा पई पड़िबो ताहा मध्य जानिबा। तो एही भिडियोटी को आपण निश्चय रूप रे शेष पर्यंत देखंतु, कारण जनवरी मासरे तो आपण बहुत किछि देखिछंती जहा आमे आपनकु कहिलु कि कोन सब दुख आपण देखिछंती जनवरी मासरे। तो फेब्रुआरी मासर आरंभ रु विशेष रूप रे फेब्रुआरी 13 तारिख पर्यंत आपणक जीवन रे अनेक उलट पालट हेबार अछि। ताहा जानिबा पई आपण एही भिडियोटी को निश्चय रूप रे शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु चैनलटी को नुआ थिले चैनलटी को लाइक, सब्सक्राइब कर दियंतु। भिडियोटी को गोटिए लाइक करी तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे
ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ସମୟ ସିଙ୍ଗିଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉ, ଏହି ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କ୍ଲାରିଟି ରହିବ ନାହିଁ। କାହାର ମେସେଜ, କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିଲା, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିବେ, ରିଏଲାଇଜ୍ ସେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ହେଉ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉ, ସେଥିରେ ବି ଅଧିକ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଯଦି ପ୍ରପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସଟି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କ୍ୟାରିୟର ଲାଇଫରେ ଇଗୋ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଅଛି, ଏହି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ। ଏହି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏପରି ହିଁ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଦୂରାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଇପାରେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ରାଗରେ, କ୍ରୋଧବଶତଃ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅତୀତର କଥା କିଛି ଖୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କିଛି ସମସ୍ୟା, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠାର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ସୌଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ରହୁଅଛି କି ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହେବ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ଘରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯାହା ଆପଣ ଏକା ଏକା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ଏକା ଏକା ଟେନସନ୍ ନେଇଥିଲେ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଘର ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ପରିବାରରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଓ କ୍ଷୀର କିଛି ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହା ସବୁ କିଛି ଦୂର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ଯେପରିକି ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମରୁ ଯାହାକି 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଅମ୍ଳତା କିଛି ରହିପାରେ, ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ, ନିଦ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଆସିପାରେ, ଏନ୍ଜାଇଟି ରହିପାରେ, ଇରିଟେସନ୍ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍କିନ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିପାରେ ଏବଂ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଯଥା ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାସଟିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହି ମାସଟିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଚାଲୁଅଛି ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ଅନେକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ 10 ମିନିଟ୍ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କିଛି ଘଟିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପିସଫୁଲ୍ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫେବୃଆରୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବିଶେଷ କରି ଫେବୃଆରୀ ମାସର 13 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହିଁ କହୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ
7ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହାର ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ବା ସିନିୟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଏହି ମାସରେ ସାବଧାନ ରହିକରି କାମ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନଜର କରାଯାଉଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାହାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଜବ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଚିନ୍ତା ବିଚାର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜଠାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ହିଁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧନର କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିବ। ନା ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ, ନା ହିଁ ଅଧିକ ଖରାପ। ଅଧିକ ଧନ କିଛି ତ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଚାଲିଛି ସେପରି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ, ଯଦି ବଡ଼ ଧରଣରେ କୌଣସି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣ କିଛି ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ 4ଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେ ପୁଣି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ସେହି 4ଟି ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ କିଛିକୁ ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ତ ବିଶେଷ କରି ଧନର କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିଲେ, ଯଦି ଧନର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପଇସା ଅଟକି ରହିଅଛି, କିଏ ପଇସା ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫେରାଉ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାଠାରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ଲୋନ୍ର ଆଶା କରିଛନ୍ତି, କାହାଠାରୁ କିଛି ପଇସାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ରାଶିର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କାମ କରିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ କି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହଁ। କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବା କେବେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଯେ ଭଲ ଆସିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ଯେ ଖରାପ ଆସିବ ସେମିତି ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ସମୟ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମକୁ ଏମିତି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ମାସଟିକୁ କିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଖରାପ ମିତ୍ର, କୁସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଜମାରୁ ବି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତ ଆପଣ ଚୁପଚାପ କାନ୍ଦିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ସହିବେ। ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଅଛି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବର, ଯାହା ଭାବିଥାନ୍ତି ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଭାବରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଜିଦ୍ ଧରିକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।